السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب السابع من كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وأورد في هذا الباب 5 أدلة. الدليل الأول ما جاء في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري ومسلم. الدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي وأبو يعلى والطبراني، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. الدليل الثالث عن عبد الله بن عكيم مرفوعا، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والنسائي والبيهقي وابن أبي شيبة والترمذي، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي وغاية المرام. قال المؤلف: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا في التمائم. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وأما الرقى فقال المؤلف: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. وخص يعني استثنى، واستثنى الدليل من الرقى ما خلا من الشرك، يعني الرقى لا تجوز إلا ما خلا من الشرك فإنه يجوز. هذا هو المعنى. قال: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. إذن الرقى هي جمع رقية، وهي التداوي كما هو معروف. وأما التولة فهي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذه التولة. هذا فيما يخص الدليل الثالث، قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يعني طبعا هذا الدليل الثاني. نأتي الآن إلى الدليل الرابع، وهو ما رواه أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا
أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه النسائي وأبو داود وأحمد، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، وكذلك في صحيح أبي داود، وكذلك في المشكاة. وأما الدليل الخامس والأخير فهما أثران. الأول عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، يعني وكيع من الجراح، نعم، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة. وروى وكيع أيضا عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، أنه قال: كانوا، يعني الصحابة، يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا. Donc, ce 7e chapitre s'intitule voici ce qui a été rapporté concernant les moyens de guérison parmi les types de soins ainsi que les amulettes. Ainsi que les amulettes. Et dans ce chapitre, déjà dans ce titre, voici ce qui a été rapporté concernant les types de soins ainsi que les amulettes. Ça laisse entendre que certains d'entre eux sont interdits, tandis que d'autres font l'objet d'une divergence. Certains d'entre eux sont catégoriquement interdits, sans discussion, tandis que d'autres font l'objet d'une divergence. Car l'imam Mohammed Abdul Wahhab, parfois il dit « Min ash-shirki kada » fait partie du shirk telle ou telle chose. Et parfois il dit « Voici ce qui a été rapporté concernant telle et telle chose ». Donc, dans ce chapitre, concernant les moyens de soins, les types de soins, ainsi que les amulettes, il cite, rahimahullah, 5 textes. 5 textes. Le premier est un hadith rapporté chez le Bukhari et Muslim, d'après Abu Bashir al-Ansari qu'Allah l'agrée. Il dit, j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage, ou en voyage. J'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Et, à un certain moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme vers un peuple et lui a dit de leur transmettre la parole suivante. Ne laissez aucun collier et aucun pendentif accroché au cou de vos bêtes et de vos animaux ayant pour but de les protéger d'un mauvais œil ou autre. Ne laissez aucun collier et aucun pendentif accompagné d'une croyance polythéiste sans le couper. Sans le couper. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Deuxième hadith, d'après Ibn Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les moyens de guérison, ou plutôt les types de soins, ainsi que les amulettes, ainsi que les sorts servant à rapprocher un homme et une femme, sont des actes de polythéisme. Je répète, les types de soins, les amulettes,
ainsi que les sorts ayant pour but de rapprocher un homme et une femme sont des actes de polythéisme. Rapportés par Ahmed, Abu Daoud, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Abu Ya'la, Tabarani, et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Sahih Al-Jami'. Troisième preuve. D'après Abdullah ibn Ukaym, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accroche quoi que ce soit afin d'attirer un bien ou repousser un mal se verra abandonné par Allah à cette chose qu'il a accrochée. Rapporté par Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi, Ahmad ibn Abi Shayba, Tirmidhi, et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Tirmidhi, ainsi que Ghayat Al-Maram. Ensuite, Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah nous donne une brève définition de At-Tama'im, ainsi que Al-Ruqa, ainsi que Al-Tiwala. At-Tama'im, ce sont des amulettes que les gens accrochent sur leurs enfants, afin de les protéger, entre guillemets, du mauvais œil. At-Tama'im, ce sont les amulettes que l'on accroche sur les enfants dans le but de les préserver du mauvais œil. At-Tama'im, c'est le pluriel de Tamima. Néanmoins, entre parenthèses, certains pieux prédécesseurs ont exceptionnellement autorisé celles qui contiennent le Coran, tandis que d'autres ne font aucune exception et voient les amulettes contenant le Coran tout aussi interdites que les autres. Et parmi ceux qui sont de cet avis catégorique, nous avons Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres encore, bien sûr. Donc, At-Tama'im, je répète, ce sont les amulettes que l'on accroche sur les enfants dans le but de les protéger du mauvais œil, entre guillemets. Al-Ruqa, maintenant. Al-Ruqa, c'est le pluriel de Ruqya, qui est connu. Mais Ruqya, ce n'est pas seulement la récitation du Coran, tel qu'on a l'habitude de l'entendre. Al-Ruqya chez les Arabes, c'est tout type de soin, en fait. Tout type de soin. Tout moyen de soin. Et Al-Ruqa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vise dans le hadith précédemment cité, sur lequel il dit que ce sont des actes de polythéisme, il vise par là les moyens de soin qui contiennent du polythéisme. Et non pas n'importe quel ruqya. Et non pas n'importe quel ruqya. C'est pour ça que Mohammed Abdul Wahhab dit, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une exception pour les ruqya qui ne contiennent pas de polythéisme, comme celles faites avec les moyens légiférés contre le mauvais œil et la fièvre. Non, pardon, pas la fièvre. La morsure, ou la piqûre. Non, la morsure plutôt, pardon. La morsure de scorpion ou de serpent. Donc ça, c'était pour le Ruqa. Ensuite, le Tiwala, ce sont des sorts qui ont pour but de rapprocher un homme et une femme. De faire aimer un homme à une femme précise, ou de faire aimer une femme à un homme précis. C'est ça, le Tiwala. C'est une sorcellerie, en fait. Taïb, quatrième dalil et l'avant-dernier. D'après Ruwayfi', qu'Allah lui fasse miséricorde, ou plutôt qu'Allah l'agrée, parce que c'est un compagnon, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ô Ruwayfi', il se pourrait que tu vives longtemps. Il se pourrait que tu vives longtemps. Et effectivement, Ruwayfi' a vécu très longtemps. Ô Ruwayfi', il se pourrait que tu vives longtemps. Informe donc les gens que tu rencontreras que
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de toute personne qui fait des nœuds ou des tresses ou autre chose de ce type dans sa barbe, ainsi que de toute personne qui accroche une amulette ou quelque chose de ce genre, ainsi que de toute personne qui se nettoie les parties intimes après avoir fait ses besoins avec des crottins d'animaux ou avec des os. Rapporté par Nasa'i, Abu Daoud, Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' ainsi que Sahih Abi Daoud ainsi que dans le Mishkat. Cinquième dalil, la parole de Saïd ibn Jubayr qui dit: quiconque coupe une amulette portée par quelqu'un est semblable à une personne qui a affranchi un esclave. Rapporté par Waki' ibn al-Jarrah. Waki' ibn al-Jarrah rapporte lui aussi, encore une fois, que Ibrahim, c'est-à-dire Ibrahim al-Nakha'i, fait partie de Tabi'in, a dit: les compagnons radallahu anhum détestaient les amulettes, toutes sans exception, qu'elles contiennent du Coran ou non. Qu'elles contiennent du Coran ou non. Et ces deux athars sont rapportés par Ibn Abi Shaybah dans son livre Al-Musannaf. Voyons voir maintenant le commentaire de tout cela par Cheikh Ahmed ibn Yahya النجمي رحمة الله عليه. قال الشيخ: الرقى جمع رقية، والرقية هي العوذة يعوذ بها المريض، وهو أن يقرأ شيئا من القرآن وينفث على المريض. وكذلك ما ورد من التعوذات في السنة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أخرجه البخاري والترمذي وابن حبان وابو داود وأحمد، وهو صحيح. كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك 3 مرات ويمسح على رأس الصبي. وقال: لقد كان إبراهيم الخليل يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. فهذا من الرقية. وورد في الرقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني لم يضيفوهم. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم يعني لدغته عقرب أو أفعى، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. رواه البخاري ومسلم. فهذه الأحاديث دالة على جواز الرقية، لكن ب3 شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن تكون باللفظ العربي. والشرط الثالث ألا
يعتقد فيها أنها هي التي تشفي، بل يعتقد أنها سبب. Le Cheikh Najmi rahimahullah commente tout d'abord le titre et il nous explique ce qu'est Ar-Ruqya. Ar-Ruqya, en fait, c'est le moyen de soin ou de protection si l'épreuve ne nous a pas encore touchés. C'est le moyen par lequel on soigne un malade en lui récitant par exemple quelques passages du Coran et en crachotant sur lui. Comme il est rapporté par exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la ruqya à ses deux petits-fils, le Hassan et le Hussein. Il déposait sa main sur leur tête, il caressait leur tête en disant à 3 reprises: « Oh Allah, je place ces 2 enfants sous ta protection contre tout mauvais œil et toute mauvaise âme. » Et il a également dit, alayhi salatu salam, que Ibrahim al-Khalil, alayhi salam, faisait cela pour ses 2 fils, Ismaïl et Ishaq. Donc ça, c'est une ruqya. Parce que tu déposes ta main sur la tête de ton enfant et que tu dis: « U'iduka bi kalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma » Ça, c'est une ruqya que tu fais à ton fils ou à ta fille. Également, il est rapporté qu'un groupe de compagnons, qu'Allah les agrée, était en voyage et se sont présentés auprès d'un peuple, auprès d'un village, une fois la nuit tombée, et ont demandé hospitalité. Mais les gens de ce village ont refusé l'hospitalité. C'était pas des musulmans, ils ont refusé de les accueillir. Alors les compagnons ont posé leur campement à l'extérieur du village. Puis, le chef de ce peuple, de ce village, a été donc mordu par un scorpion. Alors ils sont venus auprès des compagnons pour leur demander s'ils avaient parmi eux, donc s'ils avaient un antidote ou encore un raqi, c'est-à-dire une personne qui s'y connaît en soins pour le soigner de cette morsure. Les sahaba ont dit: vous nous avez refusé l'hospitalité. Et à cause de cela, nous refusons de soigner votre maître, sauf si vous nous donnez quelque chose en contrepartie. Et les gens de ce village leur ont proposé un petit troupeau de bêtes, donc de bêtes, ou de moutons ou autres, s'ils parvenaient à soigner leur maître. Alors l'un des compagnons, qu'Allah les agrée, s'est mis à lui réciter le Fatiha à répétition et à lui cracher dessus, c'est-à-dire cracher sur l'endroit de la morsure. C'est alors que cet homme s'est levé comme s'il n'avait jamais rien subi. Mais les compagnons, qu'Allah les agrée, lorsqu'ils avaient exigé quelque chose en contrepartie, c'était quelque part par mécontentement, à cause de leur refus de l'hospitalité. Mais une fois avoir reçu ce troupeau, ils ont refusé d'y toucher ou d'en manger quoi que ce soit avant de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce troupeau leur était licite. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu l'histoire, il a dit au compagnon qui a lu le Fatiha: qui t'a informé que le Fatiha était une ruqya? Bien sûr que cela vous est autorisé. Prenez ce troupeau et donnez-moi ma part. Il a dit cela en souriant, afin de leur montrer que même moi j'en prendrai. Il n'y a pas de souci.
rapporté par le Bukhari et Muslim. Cheikh al-Najmi nous dit, ces hadiths prouvent que la ruqya est une chose tout à fait légiférée et sans problème en islam. Mais elle a 3 conditions. La première, c'est qu'elle soit tirée du Coran et de la Sunna. La deuxième, c'est qu'elle soit en langue arabe, c'est-à-dire qu'elle soit compréhensible. C'est-à-dire qu'on comprenne bien ce que le raqi est en train de dire ou invoquer. Que ce ne soit pas des paroles murmurées ou des choses étranges à travers lesquelles on ne sait pas qui il implore et qu'est-ce qu'il dit. Parce que parfois il y a certains raqis qui se font paraître pour des raqis dans la droiture. Ils commencent par lire une petite sourate, donc tu te dis bon c'est bon, il est le Coran, et puis ensuite il enchaîne avec un tas de choses bizarroïdes que tu n'entends même pas. Tu le vois juste murmurer. Et ça c'est un mauvais signe. Donc, première condition, c'est que ce soit tiré du Coran et de la Sunna, c'est que ce soit conforme et autorisé par le Coran et la Sunna. Deuxième condition, c'est que ce soit compréhensible. Troisième condition, c'est que ni le raqi, ni le malade ne s'appuient totalement sur cette ruqya en croyant que c'est elle-même qui guérit. Mais plutôt il faut absolument ce que chacun d'eux prenne conscience que ce n'est qu'une cause à travers laquelle Allah seul guérit. Donc ça c'était par rapport à ruqya. Ensuite, at-tama'im. التمائم جمع تميمة والمراد به الشيء المتعلق الذي يتعلقه الإنسان ليجلب به نفعا أو يدفع به ضرا وقد اختلف السلف في المتعلق إذا كان من القرآن هل يجوز ذلك أو لا يجوز والصحيح أنه لا يجوز لأن تعلق الآيات القرآنية يعرض أو يعرضها للامتهان فيحملها الرجل عند قضاء حاجته وكذلك المرأة وأثناء حيضها والرجل والمرأة معا عند جماعهما وهذا أمر لا يجوز. ثانيا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وإنما ورد عنه الرقية وما عدا الرقية من كتابة الآيات ومحوها أو غير ذلك فإنه غير مشروع ولا ينبغي مزاولته والمحو هو أن تكتب الآيات في إناء ثم تمحى الكتابة بالماء ويشربه المريض وهذا غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وما ورد عن ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك فهو محمول على الرقية الممنوعة التي يكون فيها تعاويذ بأسماء غير معلومة. أما التمائم فالمعروف أن الناس عندما يتعلقون التمائم تتعلق قلوبهم بها فيكون الواحد منهم معتقدا بأن تلك التميمة هي التي تدفع عنه الأخطار وتؤمنه من المخاوف وهذا هو الشرك بعينه. Ensuite, التمائم, comme on a dit, c'est en fait les amulettes que les gens accrochent sur eux. Parfois elles sont en cuir, parfois elles sont en tissu, parfois en papier, etc. Une amulette, c'est une chose que la personne accroche sur elle, afin d'attirer le bien ou de repousser le mal. Donc ça, c'est interdit, quoi qu'il en soit. Si ce n'est que les salafs ont divergé sur les amulettes dans lesquelles c'est le Coran qui est écrit. Est-ce permis ou non? Et l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est que cela n'est pas permis. Pour plusieurs raisons. Parmi lesquelles, premièrement,
le fait d'écrire le Coran sur du papier plié ou des bouts de peau ou autre et de les accrocher sur soi va nous mener à un moment donné ou à un autre à manquer de respect envers ce Coran qui y est contenu. Comme lorsqu'on entre aux toilettes, ou la femme lorsqu'elle a ses règles, ou lorsque l'homme et la femme ont des rapports intimes, etc. C'est pas permis. Et deuxièmement, et ça c'est la raison qui ferme toute porte, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ruqya. Et il a subi ruqya. Mais il n'a pas fait ces choses-là. Ni il a écrit les versets sur quelque chose qu'il portait, ni lui ni ses compagnons, ni il a écrit sur des récipients, sur des assiettes ou autres, les versets du Coran, suite à quoi il les a lavés avec de l'eau, puis il l'a bu. Tout ça, ce n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons. Et donc, Cheikh Najmi nous dit, cela n'est pas légiféré. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ruqya, ainsi que les amulettes, ainsi que les sorts amoureux font partie du polythéisme. Lorsqu'il dit les ruqya dans ce hadith, il vise bien sûr, comme on a dit, les ruqya qui contiennent une forme de polythéisme. Comme quoi? Comme le fait d'implorer pendant une séance de ruqya prétendue, d'implorer des noms inconnus ou de dire des mots incompréhensibles. Par exemple, ça, bien souvent, c'est quoi? C'est des implorations de djinns qui travaillent avec la personne. En fait, la personne, elle croit qu'elle est chez un raqi, mais en fait, elle est chez un charlatan. Le charlatan, il fait appel à ses alliés parmi shayatin pour leur demander le service voulu. C'est pour ça qu'il prononce ces noms et ces mots bizarres et qu'il chuchote. Ensuite, les amulettes, c'est connu chez les gens. Tout le monde a déjà vu ou entendu parler des amulettes. Et ces amulettes, parfois, elles ont tellement d'importance chez leurs propriétaires que ils ne les enlèvent même pas. Ils y sont attachés. Parce qu'ils sont persuadés que c'est cette amulette qui les protège du mal. Et c'est ça le shirk. C'est ça le polythéisme. C'est ça le fait de mettre à même pied d'égalité Allah et autre qu'Allah. Wala'iyadu billah. Donc il nous a expliqué التمائم عفوا il nous a expliqué le ruqya, il nous a expliqué le tamaim, les amulettes, et maintenant التوالة. التوالة هي ما يصنع لتحبيب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها، وهذا كله لا يجوز، بل إن من يفعلون ذلك إنما يفعلونه بنوع من السحر، والسحر حرام ولا يقدر على فعله إلا كافر. التولة c'est un type de sort, c'est une sorcellerie qui a pour but de rapprocher deux êtres, un homme et une femme. Et ça, c'est pas permis. Car cela n'est possible qu'à travers un sort, un acte de sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est haram. De plus, dans ce genre de sort, les sorciers font appel aux djinns. Et seul fait cela un mécréant. طيب. Donc, Cheikh Najmi nous a expliqué al-ruqya, il nous a expliqué al-tamaim, les amulettes, et il nous a expliqué al-tiwala. Maintenant, il entame l'explication des dalils du chapitre. قال أما حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا
ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الوتر هي السيور التي يشد بها القوس، فإذا بلي وأرادوا إبداله أخذوه وقلدوه الدابة زعما منهم أنه يدفع عنها العين أو يدفع عنها الشياطين، وهذا هو الشرك بعينه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو قلادة، يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد. وغالبا أن الذين يقلدون الدابة أنهم إنما يقلدونها لاعتقادهم في ذلك. Le premier dalil, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne laissez aucun collier et aucun pendentif autour du cou de vos bêtes à travers lequel vous avez pour croyance la protection contre le mal, sans le couper, ce collier. Et en fait, à l'époque, ce qu'ils mettaient autour des coups de leurs animaux, c'était al-watar. Et le watar, c'est quoi? C'est en fait la corde usée de leur arc à flèche. L'arc à flèche, c'est la partie solide. Et ensuite, on a la corde. La corde, c'est celle qui s'étire avec la flèche et qui propulse la flèche. On appelle ça la corde. Et en fait, le watar, c'est la corde. Lorsque la corde de leur arc à flèche s'usait et qu'il a retiré pour la changer, ils plaçaient l'ancienne autour du cou de leurs animaux, en croyant que cela repousse le mauvais œil et les mauvais esprits de leurs animaux. Et ça aussi, c'est du polythéisme en soi. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse entendre qu'il ordonne de ôter toutes sortes de qilada, toutes sortes de colliers et de pendentifs ayant été placés avec une telle intention. Car en général, les gens qui accrochent ce genre de trucs ont derrière cela une croyance. C'est très rare qu'ils le font juste pour faire beau ou autre. En général, il y a une croyance derrière. نعم. وأما قوله هنا يعني شيخ الإسلام قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وأقول يعني النجمي: فرق بين الرقية والعزيمة، فالعزيمة هي ما يكتب لحمله، والرقية هي أن يقرأ الراقي وينفث بدون كتابة، والرقية جائزة. أما العزائم والتمائم فهي ممنوعة كما تقدم، وتجوز بشروطها. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أخرجه مسلم. Donc, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, à un moment donné, il a dit, rappelez-vous, il a dit les ruqya, c'est ce que l'on appelle à notre époque, donc Mohammed ibn Abdul Wahhab, 1115, d'accord? Il y a plus de 300 ans. Hein. Il dit, ruqa,
C'est ce qu'on appelle à notre époque l'Azaim. Et Cheikh Najmi dit, en fait, Cheikh Mohamed Abdul Wahhab a fait une faute d'inattention. Il y a une différence entre le ruqya et l'azima. Le ruqya, comme on a dit, c'est le fait de réciter et de crachoter, etc. sans ne rien écrire. En revanche, l'azima, en général, elle est accompagnée d'écriture. Hein, comme on dit chez nous, Rahad al-Fiqh yaktub lak. Dès que tu as un problème, va voir l'imam de la mosquée, il l'appelle fiqh, donc le jurisconsulte, alors qu'il n'en est rien. Va voir l'imam de la mosquée, va te faire un petit, comment vous appelez, petit copion à l'école, là, pour tricher? Vous appelez ça comment? Petit papier, vous écrivez tout petit pour tricher? Hein? Non, c'est pas un pense-bête. Chez nous, en Belgique, on appelle ça un copion. Hein? Al-Muhim, va chez l'imam, il va t'écrire un petit texto sur une petite feuille, va te la plier, puis tu en feras ce qu'il te dira de faire. Ça, ce qu'on appelle chez nous le harz. Le harz. Le harz, en arabe, ça veut dire moyen de protection. Et en fait, ce n'est autre qu'une amulette. Ce n'est autre qu'une amulette. Donc la ruqya, telle qu'elle est rapportée du prophète sallam, c'est quoi? La récitation et le fait de crachoter et d'invoquer. Mais l'azima, c'est accompagné d'écriture. Et la ruqya, comme on a dit, elle est autorisée, la ruqya. Mais tout ce qui est écriture et amulette, c'est interdit, comme on l'a dit. Il est rapporté chez Muslim que Aouf ibn Malik al-Ashja'i, qui a connu le jahiliya, puis il a embrassé l'islam. Il a dit, oh messager d'Allah, avant l'islam, on se soignait. Et on soignait nos malades avec des moyens divers. Qu'en penses-tu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, exposez-moi donc vos manières de soigner les malades. Il n'y a aucun mal dans les soins tant qu'ils ne contiennent pas de forme de shirk. Rapporté par Muslim. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فتح المجيد قال الخطابي هو أبو سليمان الخطابي من كبار أئمة الشافعية توفي في القرن الرابع الهجري. قال الخطابي وكان صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب يعني غير مفهوم فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه. وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى جلال الدين السيوطي الذي توفي في القرن العاشر الهجري. إمام السيوطي ولد في أسيوط وتوفي في القاهرة. فقال الإمام السيوطي أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. انتهى. Dans Fath al-Majid, Abdurrahman, l'arrière-petit-fils de Mohammed ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, qui est décédé en 1285, donc il y a plus ou moins
il y a un peu moins de 2 siècles. Abdurrahman ibn Hassan, dans Fath al-Majid, il rapporte la parole de l'imam Abu Sulayman al-Khattabi, qui est décédé en 388 et qui fait partie des grands imams de Shafi'iyya. Al-Khattabi a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le ruqya et il a subi le ruqya et il a ordonné et parfois recommandé le ruqya et il a autorisé le ruqya. À partir du moment où celle-ci est tirée du Coran, à partir du moment où celle-ci contient l'invocation à travers les noms et attributs d'Allah, alors cela est autorisé, voire même recommandé, peut-être même parfois obligatoire. L'interdiction n'a été rapportée que concernant les ruqya incompréhensibles, car il se pourrait qu'elles contiennent de la mécréance ou du polythéisme et qu'on ne le sache pas. Fin de citation. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, tout nom ignoré, tout nom inconnu, ne doit en aucun cas être imploré, et ce, même si on connaît son sens. Yani tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Parfois, il y a des raqis, ils se mettent à prononcer des noms comme ça. Comme je vous ai dit, il implore en fait. Quand le malade lui dit, mais en fait, t'invoques qui là? Non, non, c'est rien, c'est rien. C'est des doigts, c'est des doigts. Hein? Et ça, c'est grave. Et après, les personnes s'étonnent pourquoi elles ont empiré. Elles souhaiteraient tant revenir à leur état premier, même si elles étaient malades, mais pas autant que ça. Wallah al-musta'an. L'imam Suyuti, rahmallah, qui a vécu, ou qui est décédé dans le 4e siècle, non, il est décédé au 10e siècle de l'Hégire, 911. L'imam Suyuti, qui est né à Osiyot et qui est décédé au Caire, en 911. Il a dit, rahimahullah, les savants sont unanimes sur l'autorisation de ruqya dès lors où les 3 conditions sont réunies. Que ce soit sur base de la parole d'Allah et ses noms et ses attributs, que ce soit compréhensible, c'est-à-dire en langue arabe, et que le raqi et le malade prennent tous deux conscience que c'est Allah qui guérit et que la ruqya n'est qu'une cause. Fin de citation. Donc ça, c'était l'explication du 2e dalil. 3e dalil. عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. عبد الله بن عكيم بالتصغير الجهني أبو معبد الكوفي مخضرم من الطبقة الثانية. المخضرم يا إخوة وأخوات، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مصطلح الحديث، المخضرم هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به، وهم طبقة بين الصحابة والتابعين، وقيل بل هم من كبار التابعين، وقد أوصلهم بعض العلماء إلى 40 رجل، والله أعلم. إذن هذا عبد الله بن عكيم مخضرم من الطبقة الثانية، لأن التابعين طبقات. وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة، مات في إمرة الحجاج. والمخضرم قال الشيخ النجمي، المخضرم يعتبر درجة ثانية بعد الصحابة، وهو فوق التابعين. والمخضرم هو من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل وأسلم ولم يلقه، مثل عبد الله بن عسيلة وأبو عثمان النهدي وأبو مسلم الخولاني وكميل بن زياد وأبو رجاء العطاردي وغيرهم كثير، يبلغون حوالي 40 رجل. Troisième preuve
le hadith d'Abdullah ibn Ukaym. Abdullah ibn Ukaym, c'était pas un compagnon. C'était ce qu'on appelle un mukhadram. Et le mukhadram, c'est une personne qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en son message, mais qui ne l'a pas rencontré. Les ulama disent que le mukhadram, il n'est pas compagnon, mais il n'est pas non plus tabi'i. C'est un statut entre les deux. C'est un statut entre les deux. D'autres savants disent non, c'est quand même des tabi'i. À partir du moment où ils n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont rencontré Sahaba. Mais ils font partie des plus grands tabi'i. Et les personnes concernées par ce statut-là ont été évaluées approximativement à 40 personnes. On a plus ou moins 40 mukhadram connus. Plus ou moins 40 personnes qui ont vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui, mais qui ne l'a pas rencontré. Taïb. Et donc le rapporteur de ce hadith, Abdullah ibn Ukaym, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche une amulette, Allah l'abandonne à cette amulette. يؤخذ من هذا أن من تعلق شيئا معتقدا فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع عنه ضرا فإنه بهذا يكون قد جعل عقيدته في الشيء الذي تعلقه ومن أجل ذلك وكله الله إليه وهذا تهديد ووعيد لمن أشرك بالله شيئا من المتعلقات معتقدا في ذلك. قال في التعليق المفيد لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده، فهذا هو الذي ينفعه مع الأخذ بالأسباب، كما في حديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق، فالأسباب ما بين الواجب والجائز، فعليه أن يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة، والأخذ بذلك لا يقدح في التوحيد، بل تركها يقدح في العقل والتوحيد جميعا. انتهى كلام الشيخ بن باز رحمه الله. Cheikh Najmi nous dit, ce hadith nous apprend que celui qui accroche une amulette en croyant qu'elle apporte un bien ou repousse un mal, en réalité, il a déplacé sa confiance en Allah vers sa confiance en cette amulette. Et il s'est mis à croire en cette amulette au lieu de croire en Allah. Et c'est pour cette raison qu'Allah l'abandonne à cette amulette. Il y a en cela une menace de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala envers celui qui lui associe de cette manière. Cheikh Ben Baz rahmallah a dit, de ce fait, l'homme, c'est-à-dire l'être humain, se doit de placer toute sa confiance en Allah seul, car c'est lui seul qui t'apporte le bien et t'éprouve par le mal. Et tu te dois, à côté de cela, de faire l'épreuve de la protection contre le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith rapporté par Abu Huraira, dans Sahih Muslim, il a dit alayhi salatu salam, tâche de rechercher ce qui t'est bénéfique, tout en t'aidant d'Allah. Tout en t'aidant de qui? D'Allah. Rapporté par Muslim. Cheikh Ben Baz nous dit, donc les causes sont une chose nécessaire, comme la prise de médicaments, ou encore le fait de se mettre dans la droiture, dans la religion, afin de te préserver de certains maux occultes, par exemple. Le fait d'entreprendre les causes pour te préserver du mal, les causes pour
trouver sa subsistance. Et les causes, Cheikh Ben Baz nous dit, les causes sont parfois obligatoires, parfois autorisées, parfois recommandées en fonction de ce à quoi ils mènent. Et le fait de le fait de faire les causes, ça ne diminue en rien le tawhid dans ton cœur. Plutôt le fait de délaisser les causes, ça diminue ta raison et ton niveau de tawhid dans ton cœur. Parce que la aqidah de tawhid dit que l'on doit placer notre confiance en Allah et faire les causes à côté. Fin de citation de la parole de Cheikh Ben Baz, rahimahullah. On arrive à l'avant-dernier dalil. ثم ذكر ما رواه أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ترجمة رويفع بالفاء ابن ثابت ابن السكن ابن عدي بن حارث الأنصاري المدني صحابي سكن مصر وولي إمارة برقة هذه الآن في ليبيا في شرق ليبيا ومات بها في سنة 56 من الهجرة. وقال الشيخ النجمي وأقول عقد اللحية أو تعقيدها هو ضفرها أو تصفيفها للتكبر والتعاظم. أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس بمنهي عنه. أفاد ذلك الشيخ بن باز رحمه الله. المسألة الثانية يعني في الحديث تقلد الوتر، والوتر هي السيور التي تجمع بين طرفي القوس ويوضع فيها السهم. وكانوا إذا رم الوتر القديم أخذوا بدلا عنه وعلقوه في عنق البعير أو غيره، يزعمون أنه يدفع العين ويدفع الشياطين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع. كذلك النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة وهو روثها، وكذلك الاستنجاء بالعظام، كل ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. وهذا الحديث حديث رويفع فيه لين، يعني فيه شيء من الضعف، ولكن صححه العلامة الألباني، وفيه علم من أعلام النبوة، وهو قوله لرويفع لعل الحياة ستطول بك، وفعلا فقد طال عمره. الشيخ النجمي nous dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise je me désavoue de quiconque attache sa barbe, il vise par là le fait de la tresser ou autre chose de ce genre par orgueil. Quant au fait d'en prendre soin, de la brosser et d'y mettre des produits afin de la nourrir, etc., il n'y a aucune interdiction en cela, comme a dit Cheikh Ben Baz rahimahullah dans l'explication de ce passage. De ce hadith, on tire également que le fait d'attacher l'ancienne corde de l'arc à flèche ou autre de ce genre dans le but d'attirer un bien ou de repousser un mal ou encore les mauvais esprits, cela fait partie du shirk interdit. Aussi de ce hadith, on a pu tirer l'interdiction de se nettoyer les parties intimes avec un crottin ou avec des ossements. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celui qui fait cela. Et d'ailleurs, il y a des hadiths qui expliquent le pourquoi de cela. Car en fait, c'est la nourriture des djinns. C'est la nourriture des djinns. Non. Cheikh Najmi nous dit, ce hadith,
est légèrement faible à ses yeux, bien que Cheikh Al-Albani l'ait authentifié. Et ce hadith contient un signe et une preuve supplémentaire de la véracité du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car dans le hadith, rappelez-vous, il dit « Oh Ruwayfa, il se pourrait que tu vives longtemps. Il se pourrait que tu vives longtemps. » Et effectivement, Ruwayfa a vécu très longtemps. Dernier délil du chapitre. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع ابن الجراح. قوله كعدل رقبة بمعنى أنه يساوي العتق في الأجر. قال الشيخ بن باز رحمه الله لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الرقبة. انتهى. قال الشيخ النجمي قلت ولا شك أن إنقاذ الإنسان المسلم من الشرك وإفهامه بالتوحيد فيه أجر عظيم يفوق أجر العتق فيما نرجو. ثم أورد المؤلف الأثر عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وإبراهيم هذا هو إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب ابن مسعود. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وكذلك ابن مسعود يكره ذلك لسببين. السبب الأول عموم الأحاديث الناهية. السبب الثاني سدا للذريعة الموصلة للشرك، فلا يعلق مصحف ولا آيات ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام فكله شرك وبالله التوفيق. Donc le dernier dalil, c'est le hadith de Saïd ibn Jubayr, qu'Allah l'agrée, il dit celui qui enlève une amulette de quelqu'un, bien sûr entre parenthèses en lui expliquant le pourquoi du comment, celui qui enlève une amulette de quelqu'un est semblable à une personne qui a libéré un esclave, rapporté par Waki' ibn al-Jarrah, c'est-à-dire dans la récompense. Cheikh Ibn Baz rahmallah dit oui, car en lui arrachant cette amulette, il l'a sauvé du feu. Il l'a sauvé du polythéisme et donc du feu. Et sa récompense est même meilleure, en réalité, que celle de la libération d'un esclave. Fin de citation. Cheikh Najmi nous dit, rahmallah, pour clôturer, il n'y a aucun doute sur le fait que sauver autrui du polythéisme en lui expliquant le tawhid donne droit à une récompense énorme. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs, qu'il accepte de nous et qu'il nous donne cette récompense énorme, et qu'il nous pardonne nos manquements et nos faiblesses et nos oublis et nos erreurs, et qu'il récompense toute personne qui écoute ces cours et qui les propage et qui les enregistre et qui les publie et qui les transmet. Allahumma amin. Ensuite, Cheikh Najmi nous dit que l'auteur a également cité la parole de Ibrahim Nakha'i. Ibrahim Nakha'i, c'est un élève de Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Il dit, les compagnons qu'Allah les agrée détestaient toutes les amulettes, qu'elles contiennent du Coran ou non. Ibn Mas'ud était son principal cheikh, Ibrahim Nakha'i. Et d'ailleurs, il nous rapporte les deux principales causes pour lesquelles Ibn Mas'ud interdisait les amulettes, même si c'était du Coran. Première cause, le sens général des hadiths qui interdisent les amulettes, sans faire d'exception. Deuxième cause, sadd ad-dari'a, c'est-à-dire le fait de barrer la route à tout ce qui mène un jour ou l'autre vers le shirk. On ne doit donc accrocher ni mini mushaf, comme disent les gens, un mini Coran, ni des versets, ni des hadiths,
ni des du'as, ni autres parmi les talismans, ou les os, ou autre chose. On voit parfois les gens qui accrochent dans leur voiture des mini-mushaf. Hein, j'aime pas trop dire ce terme, des mini-Corans, parce que le Coran, il y en a qu'un seul, mais pour être mieux compris, hein, ils accrochent des mini-Corans comme ça, à leur rétroviseur, hein, où ils déposent le mushaf sur la plage arrière de la voiture, ou sur le tableau de bord, hein, mais il prend la poussière, il ne l'ouvre jamais. Quand tu lui demandes pourquoi il l'a posé là, tu dis, ah, c'est pour protéger du mauvais œil. Subhanallah. C'est à ça que tu as réduit la parole d'Allah? Allah al-Musta'an. Aïwa, naam, les chapelets aussi. Barakallahu fik, il y a un frère qui me le rappelle. Fait d'accrocher les chapelets, des yeux, des mains. Hein, l'exemple que je donne toujours aussi, les pneus sur les façades de maison, etc., etc., etc. فهذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.